Okay. Now let's go for second subdivision. What is second subdivision then? 825 degree. 825 degree. So as I told you already, we have to plot. We have to draw the angle in the graph sheet. So this is x-axis. This is what? Y-axis. This is origin. Since the angle is positive, angle positive. We should move in anti-clockwise direction. Clockwise opposite. How long we should go? 825 degree. 825. So now around for one round, how much angle it takes? 360. Second round? 720. Round one round 360. 360 plus 360 720. No kamiyada irukum. 720 mark panniko. 825. So far we covered 720. What is the balance? 501. Still we have to move 105 units forward. 105 units no pono. 720 தான மாங்க இருக்கு. One round 360. One more round 720. 720 மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ போதும். அப்ப இங்க பாருங்க நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஒரு 90 வந்தாச்சா? 90. 90க்கு அப்புறம் 10 15 ஒரு 15 somewhere இங்க இருக்குமா? அப்பதான். இங்க வர கூடாது. இங்க 180 வந்துரும். நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு? 105 தான் இருக்கு. You stop there. அவ்வளவுதான். So this angle represent how much angle? 825 degree. Where it lies? Second quadrant. Very simple. So this is first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant. This is fourth quadrant. Therefore, the given angle 825 degree lies in second quadrant. Any knowledge with the rotation diagram? Rotation is a doubt in our path. Doubt in the term of the last. Shall I go to the next one? Yes, sir. Now all of you copied. Okay, let us move to next page. Last row girls. Okay. What is the third angle you got there? Minus 55 degrees. Minus 55 degrees. Students, you please note that minus is there, which indicates that we should move in clockwise direction. Clockwise direction we should go. So this is x-axis. This is what? Y-axis. This is first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant. Okay, always you should start from positive direction of x-axis. Positive direction of? Yes, but minus, so we should move anti-clockwise, clockwise direction. In fact, here somewhere. 55 இங்க தான் இருக்கும். இங்க வந்தா 90 ஆயிடும். 55 இங்க தான் இருக்கு. Somewhere rough தானே. Somewhere here. So this is arrow is important. We are moving in clockwise direction. This is minus 55 degree. Where it lies? Minus 55 degree. Fourth quadrant. Copy this.
Positive na anti-clockwise, negative na clockwise. Nothing else, nothing combination. Next one. Fourth subdivision. Ready? Over. Hello. Fourth one. Fourth. What is the fourth angle got there? 328 degree. Plus, there you got positive angle. So, anti-clockwise direction move again. So, x-axis, this is what? Y-axis. As usual, first quadrant. This is second quadrant. Third quadrant. Fourth quadrant. Okay, starting from here. So, 90, 180, 270. If you go for the full round, 360 will come out. 360 வந்துருமா 360 கம்மியா இருக்கு இது 270 தானே 270 க்கு மேல கொஞ்சம் போணும் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணு that's it so how much this angle 328 degree where it lie fourth program that's it copy this go for one more sum. Stop writing. Final angle is there. What is it? Minus 230 degrees. Minus indicates that you should move in clockwise direction. So x, this is y. First quadrant. Second quadrant. Third quadrant. This is fourth quadrant. Okay, starting from x-axis, positive direction of x-axis. 230. Keep it in your mind. Start from 90, 180, 27. No, 270 கூட போக கூடாது. 270 வர கூடாது. 230 அப்ப கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். So somewhere here to stop. So 90, 180. If you go up to that, 270 will come up. 270 is not there. Up somewhere you stop. So here is that angle. What is this? Minus 30. Second quadrant. Angle lies in the second quadrant. Copy that. Doubts na kayo ma simple concept na doubts upward na kayo side nagpurila sa hindi rotate பண்றீங்க ஒரு சைடு ஓகே போறீங்க ஒரு downward வரீங்க பாசிட்டிவ்னா
upper direction. Negative na down direction. So with that first section also. First section la 5 sums முடியுது. Second sum போறதுக்கு முன்னாடி சின்ன definition ஒன்னு பார்க்கணும். Co-terminus angle. In the second sum we are going to see what? Co-terminus angles. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம சம் முடிச்சிடலாம். அது எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அந்த நேரத்துல எத்தனை பேர் கான்செப்ட்ல co-terminus angles னால அந்த ஆங்கிள் முடியற கான்செப்ட் முடியற லைன் ஒரே லைனா இருக்கும். ஸ்டார்ட் ஆகுறது நம்ம எல்லாமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆமா தானே? either it is a positive angle or negative angle, all are starting with positive direction of x axis. அங்கதான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஆரம்பிச்சு மேல போகும் சில கீழே வரும். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க டெர்மினஸ்னா முடியற இடத்தை பத்தி பேசுறாங்க. எங்க ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா முடியற இடம் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல முடிஞ்சுச்சுன்னா அந்த ஆங்கிள்ஸ் பேர் என்ன? co-terminus angles ன்னு சொல்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் அதுக்கு கான்செப்ட் படிக்குமா? ஓகேப்பா. என்ன சொல்ல? Two or more angles are said to be co-terminus. Two or more angles are said to be co-terminus angles if they have what? If they have same terminal size. If they have same terminal size. முடியற இடம் ஒண்ணா இருக்கும். Same through examples you can understand. Two or more angles are said to be co-terminus angles if they have same terminal sides. Through diagram you can understand it. Let us go for two examples, then we can go for the exercise sum. Number 1. Students, listen carefully. Okay, remaining all portions are there. Due to insufficient space, I don't go there. Okay. Okay. First, I take one angle 30 degree. Let us take plus 30 degree. எல்லாருக்கும் மாறப்பா எதானமா இருக்கும். நானே ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேமா 30 degree. ஓகேவா? சரி. Now I am going to mark another angle which is co-terminus to this. இதே இடத்துல வந்து முடியணும் திரும்ப அதானே 30 டிகிரி விதானமா முடியுது. அப்ப இன்னொரு ஆங்கிள் நான் டிரா பண்ண போறேன். அதுவும் இங்கேயே முடியும். என்ன செய்யறேன் பாருங்க. முதல்ல போட்ட ஆங்கிள் என்னது 30. இப்ப நான் போட்டு சொல்லுங்க நானு 360 plus 30 390. நான் என்ன ஆங்கிள் போட்டிருக்கேன் 390. அப்ப இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுக்கு பேர் என்ன? co-terminus angles. ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல முடியுது பாருங்க. இந்த மாதிரி எத்தனை ஆங்கிள்ஸ் எழுத முடியும் சொல்லுங்க.
இன்ஃபினிட்டி வெரி குட். இந்த மாதிரி நிறைய ஆங்கிள் எழுதலாமா? எத்தனை எழுத முடியும்? இன்ஃபினிட்டி நீங்க பாருங்க, சும்மா ரொட்டேஷன் தானே அது. இப்போ நான் எத்தனை பாருங்க, ஒன்னு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 1.5 கிட்ட வந்தேன். இதை பாருங்க, அங்கே நிக்க வைக்கலாம்ல. அப்ப வேற பெரிய ஆங்கிள் இருக்கும், ஆனா அங்கேயே தான் ஸ்டாப் ஆகும். ரொட்டேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணு, you will be getting big angle, இன்னும் பெரிய ஆங்கிள் இருக்கும், ஆனா அங்கேயே தான் முடியும். சோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் அதிகமாக ஆங்கிள் பெருசாகிட்டே இருக்கும், ஆனா எங்க தான் முடியும்? இதே லைன்ல தான் முடியும். So students, you please understand that whenever you are given an angle, இந்த given angle 30 தானே, ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கோடர்மினஸா இருக்கிற மாதிரி எத்தனை ஆங்கிள் எழுதலாம்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி ரொட்டேஷன் எடுத்து நம்ம போட்டு போயிட்டே இருக்கோம். புரிஞ்சுட்டீங்களா? அப்ப சார் இப்படி மட்டும் தான் இருக்கணுமா சார்? பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கணுமா? இப்ப நான் வேற நெகட்டிவ் கூட போதும். given angle 30 தானே, ஒரு ஆங்கிள் நான் 390 பாசிட்டிவ் ஒன்று எழுதுறேன், நெகட்டிவ் ஒன்று எழுதுறேன் பாருங்க. கவனிக்கணும், ஸ்டார்ட் பண்றது எக்ஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கணும், ஆல்வேஸ் எக்ஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கிறேன். என்ன செய்யறப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா அங்கதானே முடிச்சிருக்கு. ஹவு மச் ஆங்கிள் சொல்லுங்க, ஆங்கிள் சொல்லுங்க. 3 கரெக்டா சொல்லுமா? 330 மா, மைனஸ் 330 மா. அம்மா இந்த டைரக்ஷன் ஆரோ பாருங்க, இந்த டைரக்ஷன்ல வரேன் நானு. அப்ப 90 180 270 இங்க 30, அப்ப பேலன்ஸ் 60 தானே. 230 plus 16 270 plus 60 330. So what is this angle? Minus 330 degree. Oh sorry, 330. This angle is minus 330 degree. அதுவும் கோட்டோ மைனஸ் தானே. இப்ப நீங்க பாருங்க, ஓகே. Attendance order attendance order first and get attendance order first 10. Attendance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. சரியா? ஏன்னா உன்னோட டியூட்டி என்னன்னா நாளைக்கு இந்த போர்டு பெர்ஃபெக்ட்டா ரெடி ஆகுமா பிரின்சிபல் சொல்றாரு. அட்டெண்டன்ஸ் ஆர்டர் கொடுத்து சொல்றாரு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்னோவேட்டிவா டெக்கரேட்டிவா உன்னோட கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் போட்டு வந்தவா எவ்வளவு ரெடி பண்ணிட்டு வரையோ அந்த போர்டு நாளைக்கு உன்னோட டேம் ரெடி பண்ணி இப்ப பிரின்சிபல் என்ன சொன்னார்? சரியா? பண்ணிட்டா நீ எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தூங்குற 10 o'clock தூங்க போறியா? 10 தூங்க அந்த 10 minutes ஏதாவது இன்னோவேட்டிவா பண்ணிக்கலாம். சரியா? சரிடா. போர்டு காலி ஆச்சுன்னா நீ தான் வாங்கி கட்டிப்ப. உன்னோட டேர்ம் சொல்றாரு. Is that okay? So given angle is 30 degree. I have written two angles which are coterminous to it. One positive angle, இன்னொன்னு அதையும் புரிஞ்சுக்கங்க. ஒரு ஆங்கிளுக்கு கோட்டர்மினலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆங்கிள் பாசிட்டிவானா இருக்கலாம், நெகட்டிவானா இருக்கலாம். ஒரே விஷயம், முடிகிற இடம் ஒரே இடத்துல முடியணும். அதான் மேம். அந்த மாதிரி எத்தனை ஆங்கிள் எழுதலாம்? இன்ஃபைனட்லி மெனி. we can write out infinitely many. புரியுதா? அது இப்போ நான் எக்ஸசைஸ் போட்டுறேன், காப்பி பண்ணிட்டு.
இந்த 330 எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்குறேன்னா இது வரைக்கும் 270 தானே அப்படியே இருக்கட்டும். இது ஃபுல் குவாட்ரண்ட் 90 தானம்மா. இது வரைக்கும் வந்தா 90 தானே. இங்க ஏற்கனவே என்ன இருக்கு பேலன்ஸ் இது எவ்வளவு இருக்கு 60 தான் இருக்கு. அப்ப 270 plus 60 330. 270 இந்த பேலன்ஸ் எவ்வளவுனா 60 தான் மாறும். ஏன்னா இங்க 13 தெரியும். நம்ம கிளாக் வைஸ் நெகட்டிவ் போட்டோம். All of you completed? Yes, sir. Now let's get back to exercise. Number 2. Still many of you writing, I think. All of you completed? Okay. Okay, number 2. What is question number 2? For each given angle, listen carefully. For each given angle, find a co-terminal angle with the measure of theta such that one condition is there. The question is theta. Okay. Within the range 0 degree to 360 degree, where 360 is not included. 0 is included. 0 irukkalam 360 ku munna varaikum. Co-terminal angle, underline it. We are going to get what? Co-terminal angle for the given angle. First one, what is given angle there? 395 degree. நான் கேப்டா காமிக்கணும். நான் எப்படி given angle 13 எடுத்துட்டேன்ல, நானா ஒரு angle 30 எடுத்துட்டு அதுக்கு co-terminal எழுதுனேன். இப்போ அவங்களா ஒரு angle fix பண்ணிருக்காங்க 395. இதுக்கு co-terminal எழுதணும். அது பாசிட்டிவானா இருக்கலாம், ஆனா நெகட்டிவானா இருக்கலாம் நீங்க சொல்ல முடியாது. ஏன்? அவங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. நீ எழுதுற angle எதுக்குள்ள இருக்கணும்? more than 0, 360 below. அவன் பாசிட்டிவ் தானே இருக்காதுல்ல, அப்ப எந்த ஆங்கிள் மட்டும் தான் நீ எடுக்கணும். அப்ப நீ எப்பவுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல தான் மூவ் பண்ணணும். இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணதுல ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன், எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே வைக்கல. அப்ப நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸும் போகலாம், கிளாக் வைஸும் போகலாம். பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் த கேஸ். they have restricted us பாசிட்டிவ்ல மட்டும் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான். போலாமாப்பா? முதல்ல இந்த ஆங்கிளை மார்க் பண்ணலாம், then we can exactly this is what why at this my sir time over no 395 plus 395 எங்க பாருக்கு சொல்லுங்க. கிளாக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் போறோம். 360 ஆ 360 போச்சுனா 35 இருக்கு. 35 இங்கே தான் இருக்கு. somewhere here. Okay, this angle is what? 395 degree. Now students, please think over another angle which is co-terminus to this. இதே மாதிரி முடியணும், வந்து பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கணும். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குப்பா, அதுல பாசிட்டிவ் தானே இருக்கு. 390 395 itself, அது given, அதை தவிர சொல்லுங்க.
395 given அது. அதை தவிர வேற சொல்லுங்க. சரி, ஒரு ஆங்கிள் 395 தான். நீங்க எப்பவுமே இங்க இருந்தாலும் ஆரம்பிக்கணும். திரும்ப வந்து இங்கே தான் நிப்பீங்க. நீங்க இன்னொரு டைரக்ஷன்ல வர முடியாதுப்பா. நெகட்டிவ் அது வராது. இல்ல நெகட்டிவ் ஆர் நாட் தேர். சரி, நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்படியே வந்தீங்கன்னா திரும்ப இங்கே நிப்பீங்க. அது கிவன் ஆங்கிள் அது வராது. சரி, அப்ப அதை தாண்டி போனோம்ல, அதை தாண்டி போயிட்டு இன்னொரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தாதான் இங்க வந்து நிக்கும். ஆனா நம்ம கொஸ்டின்ல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. அதை தாண்டி போக கூடாது. 360 டச் பண்ண கூடாது. பாரு ஈக்குவல் இல்ல பாரு. ஆல்ரெடி இந்த ஆங்கிளே 360 தாண்டி போயிடுச்சு. இதுக்குள்ள வர மாதிரி கோட்டமினஸ் ஆங்கிள் வருமா? அதாவது no answer. For this 395 degree, there is no coterminous angle theta where 0 less than or equal to theta less than 30. இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால கிடைக்காதுப்பா. இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எடுத்துக்கா கிடைக்கும் நமக்கு. செக் யுவர் புக் ஆன்சர். வரும். ஏன் சொல்ல பார்ப்போம். 35 வருமா? முடிஞ்ச இடம்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும். முடிஞ்ச இடம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். நாங்க எங்க ஆரம்பிக்கணும்? எக்ஸாக்ட் தான் ஆரம்பிக்கணும். இங்க பாரு, இதை விட்டுருமா, இங்க ஆரம்பிக்குமா? அம்மா இங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம்ல, முடியுது தானே? என்ன ஆங்கிள் அது? இது வரைக்கும் 360. ஆமா, இது வரைக்கும் 360. பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? இருக்கு, ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு. ஆமா, நீங்க ஆரம்பிச்சு ஃபுல் ரவுண்ட் ஏன் போறீங்க? அம்மா நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரே வரப்ப ஸ்டாப் பண்ணுங்கம்மா. ரே வருதுல்ல, ரே வரப்ப ஸ்டாப் பண்ண. நீ இங்க ஆரம்பிச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். நோ, நீங்க ஆரம்பிச்சு போறப்ப ரே வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். So this is 35. It is there. வேற ஆங்கிள் வருமா? நீங்க ஒன்ஸ் இதை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப அங்க ரீச் பண்றது, திரும்ப அந்த ஃபுல் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும். திரும்ப அங்க ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க. ஆனா அந்த ஆங்கிள் என்னது? 395. ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சு. அதுக்கு மேல பாசிபிலிட்டி கிடையாது. So only one coterminal angle is there. What is that? At which point? Copy that. Any confusion? Shall I go for next one now? ஒரு விஷயம் நேரா புரிஞ்சுக்கங்க. அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கலாம் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நிறைய வரும். நான் சொன்னல போன சம்ல இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் கிடைக்கும். ரவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனா அதை கட் ஆஃப் பண்றதுக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, 360 ஒரு அப்பர் பவுண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான். It is quite reasonable. Okay, get up. Okay,